Hello everyone, welcome back to the world of nurses. So in the video la nama positioning of the patient adoda associate aayirka MCQs one liners adha paaka porom. This positioning of the patient idu vandu romba important MCQ and at least one or two questions you will be facing. அது direct question ஆ இருக்கலாம் இல்லாட்டி concept basis la scenario basis la கூட இருக்கலாம். And இது எக்ஸாம்ஸ்க்கு மட்டும் கிடையாது, it has to be applied practically. ஸோ நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணும்போதும் இது ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் அண்ட் நர்சஸாக இருந்தாலும் it will be helpful. எந்த கண்டிஷனுக்கு எந்தெந்த பொசிஷன் கொடுக்கணும், why is it important, and procedures like biopsy or enema, scopies, ஸோ அதுக்கு என்னென்ன பொசிஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அண்ட் ப்ரீ ஆப் போஸ்ட் ஆப் பொசிஷன்ஸ் இது எல்லாமே இன்வால்வ் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் லைக் 50 பொசிஷன்ஸ் ஆர் மோர் தேன் தேட் வந்து இருக்கு. இது வந்து பார்ட் 1 வீடியோவாக நான் எடுத்திருக்கேன். அண்ட் இட் இன்க்ளூட்ஸ் லைக் 35 பொசிஷன்ஸ் இன் திஸ் வீடியோ. ஸோ இனி பார்ட் 2ல ரிமைனிங் பொசிஷன்ஸ் ஐ வில் பி அப்லோடிங். அண்ட் இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரிமெம்பர் ஒன் திங், இஃப் யூ ஆர் ப்ராக்டிசிங் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ், நீங்கள் இந்த பொசிஷன் இந்த கண்டிஷனுக்குன்னு படிக்கும்போது ஒவ்வொரு பொசிஷனை பற்றி படிக்கும்போது ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் நீங்கள் வந்து அந்த பிக்சர் பார்க்கணும், அந்த பொசிஷனோட பிக்சர். ஏன் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் இமேஜ் பேஸ்ட் கொஷின்ஸ் வரலாம். இமேஜ் பேஸ்ட் கொஷின்ஸில் இந்த பொசிஷன் எந்த கண்டிஷனுக்கு கொடுப்பாங்க, எதுக்காக கொடுக்குறாங்க, ஆர் வாட் இஸ் திஸ் பொசிஷன் கால்ட், ஸோ இப்படி கூட கொஷின்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ எல்லா பொசிஷனோட இமேஜஸ் டெஃபினட்டா பார்க்கணும். லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி வீடியோ. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். First one is autograft. Site immobilized for 3 to 7 days. So autograft panna site we have to immobilize for 3 to 7 days. And burns patients ku in case of head, face and neck irukumbodhu, upper body irukumbodhu, we have to elevate the head of bed, and lower body and extremities irukumbodhu we have to elevate the extremities. Idu edukaga appadina edema prevent pandradhukaga. And skin graft, any graft pannirukanga appadina and the site we have to immobilize, and also we have to elevate to reduce the edema. And mastectomy panna patients ku the arm of the affected side irukku illaya, affected breast side irukku illaya, adha vandu we have to elevate on a pillow. So semi-fowler's positions kudukanum, and the arm of the affected side vandu we have to elevate on a pillow. So hypophysectomy idu enna pituitary gland removal. So அது வந்து பண்ணியிருக்கும் போது we have to elevate the head of bed to reduce ICP. So intracranial pressure reduce பண்றதுக்காக. See, most of the positions are to reduce bleeding or reduce edema, reduce ICP. இதுதான் இருக்கும். So we have to think in that way. அடுத்து thyroidectomy. Semi-fowlers to fowlers to reduce swelling and edema. Hemorrhoidectomy. Side lying to prevent bleeding. GERD, gastroesophageal reflux. So in order to prevent that reflux of acid, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ட்ரெண்ட்லன்பர்க். ஸோ இந்த பொசிஷன்ஸோட இமேஜஸ் எல்லாமே பாருங்க, அப்போதான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் லிவர் பயாப்சி. ஸோ லிவர் பயாப்சி பண்ணும்போது டியூரிங் ப்ரொசீஜர் த பேஷண்ட் ஷுட் பி ஆன் supine position. Supine in the sense straight. After procedure வந்துட்டு right lateral with pillow on the puncture site. எதுக்காக? bleeding arrest பண்றதுக்காக. Next, pancreatitis, semi-fowlers or sitting position. எதுக்காகனா it will also reduce the pain. அடுத்து NG tube insertion. அப்போ patient வந்து கான்ஷியஸா இருக்காங்க அப்படின்னா high fowler with head tilted forward, கொஞ்சம் குனிய சொல்லி will insert to close trachea and open esophagus. In case unconscious patient இருக்காங்கன்னா நம்ம semi fowlersலயே அதை insert பண்ணிடுவோம். And feeding அப்போ semi fowler position, and after feeding 20 to 30 minutes நம்ம semi fowlers positionல தான் patient வச்சிருக்கணும். அடுத்து rectal enema, left Sims position. Just see the picture of Sims position to allow solution to flow by gravity. Next is Sengstaken Lakemore tube. இது எதுக்காக அப்படின்னா
gastric bleeding இருக்க பேஷண்ட்க்கு இது இந்த டியூப் இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த டியூப் பிளேஸில் இருந்துச்சுன்னா we have to elevate head of the bed. And COPD இருக்க பேஷண்ட்க்கு orthopenic position பிக்சர் பாருங்க. டு என்ஹான்ஸ் ப்ரீத்திங்கை வந்து ஈஸி பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த பொசிஷன் கொடுப்பாங்க. அடுத்து லரிஞ்செக்டமி, ப்ராங்கோஸ்கோபிக்கு செமி ஃபவுலர்ஸ் பொசிஷன். நெக்ஸ்ட் போஸ்ட்ரல் ட்ரைனேஜ் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா லங்ஸில் இருக்கிற செக்ரீஷன்ஸை வந்து ட்ரெயின் அவுட் பண்ணுறதுக்காக பொசிஷன் கொடுத்தே வந்து செக்ரீஷன்ஸ் கட்டி இருக்கும் இல்லையா, அதை ட்ரெயின் அவுட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற பொசிஷன்ஸ் தான் வந்து போஸ்ட்ரல் ட்ரைனேஜ் பொசிஷன். ஸோ அது வந்து ட்ரென்லன்பர்கில் கொடுப்பாங்க. அப்போ தான் வந்து நம்ம லங்ஸில் இருந்து செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் அப்படின்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் இஸ் thoracocentesis. பிளூரல் எஃப்யூஷன் இருக்கிற பேஷண்ட்க்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளூயிடை ட்ரெயின் அவுட் பண்ணுற ப்ரொசீஜருக்கு பேர் தான் thoracocentesis. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பொசிஷன் கொடுக்கணும்? லீனிங் ஓவர் அ பெட் சைட் டேபிள் ஆர் ஃபவுலர்ஸ் பொசிஷன், டர்ன் டு unaffected side. அப்பதான் affected sideல நம்ம நீடில் இன்சர்ட் பண்ண முடியும். Next is abdominal aneurysm. We have to note that we have to limit the elevation to 45 degree. ஏன்னா flexion வந்து ஓவரா கொடுக்க கூடாது in case of aneurysm. So avoid flexion of graft. Next is amputation of lower extremity. Foot of the bed elevated, no adduction. ரெண்டு காலையும் ஒட்டி வைக்க கூடாது. ஃபுட் ஆஃப் த பெட்டை நம்ம எதுக்கு எலிவேட் பண்றோம் அப்படின்னா டு ரெடியூஸ் த எடிமா. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஏவி ஃபிஸ்டியூலா, ஆர்டீரியோவீனஸ் ஃபிஸ்டியூலா பண்ணியிருக்க பேஷண்ட்க்கு கீப் த எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி ஸ்ட்ரெயிட், அவாய்ட் ஹிப் அண்ட் நீ ஃப்ளெக்ஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் கார்டியாக் கத்தீட்ரைசேஷன். ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ண பேஷண்ட்க்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? கீப் த எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி ஸ்ட்ரெயிட், நோ மோர் எலிவேஷன் தேன் 30 degree. Next is heart failure and pulmonary edema. Upright, legs dangling down. So to reduce the cardiac overload நம்ம இந்த பொசிஷன் கொடுக்குறோம். heart failure and pulmonary edema பேஷண்ட்க்கு ஓவர்லோடை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக upright position and legs dangling down அப்படின்னா கீழே கால் வந்து தொங்க போடுறதுன்னு சொல்கிறோம்ல அதான். Next is peripheral arterial disease. Elevate extremities not more than the chest level. Cataract surgery பண்ண பேஷண்ட்க்கு ஃபவுலர்ஸ் அண்ட் சைட் டு அன்ஆப்ரேட்டட் சைடு. ஸோ ஃபவுலர்ஸ் பொசிஷன் சைடில் திரும்பி படுக்க சொல்லணும் டு த அன்ஆப்ரேட்டட் சைடு. ஏன்னா ஆப்ரேட் பண்ண சைடு நம்ம திரும்ப படுக்க வச்சோம் அப்படின்னா எடிமா ஃபார்ம் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அட்டனாமிக் டிஸ்ரிஃப்ளெக்சியா. அப்போது வித்தவுட் எனி டவுட் இம்மீடியட்டாக பேஷண்ட்டை அப்ரைட் பொசிஷனில் உட்கார வைக்கணும் டு ப்ரிவென்ட் ஹைப்பர்டென்சிவ் ஸ்ட்ரோக். இந்த அட்டனாமிக் டிஸ்ரிஃப்ளெக்சியா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூ. அதை பற்றி படிங்க அண்ட் அதோட ட்ரீட்மெண்ட் என்னங்கிறதையும் படிங்க. லாஸ்ட் ஸ்லைட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ட்ராக் மச். ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் இட் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டேக் நோட்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செரிப்ரல் அனியூரிசம். அப்போ ஹெட் ஆஃப் த பெட் எலிவேட் பண்ணணும் டு ரெடியூஸ் த ஐசிபி. And cerebral angiography பண்ண பேஷண்ட்க்கு extremity into which contrast dye injected kept straight for 6 to 8 hours. ஸோ அந்த பேஷண்ட்க்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சைட்டை வந்து நல்லா ப்ளீடிங் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக நல்லா டைட்டாக கம்ப்ரெஷன் போட்டுருவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ நம்ம சாண்ட் பேக்கை வந்து மேலே வச்சு 6 to 8 hours வந்து அந்த பேஷண்ட்டை மூவ் பண்ணாமல் அந்த காலை வச்சிருக்க சொல்லணும். ஓகே, ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னா ஹெமட்டோமாவை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக, ப்ளீடிங்கை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்ட்ரோக். ஸ்ட்ரோக்கில் 2 டைப்ஸ் இருக்குது, ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ். லைக் ஹெமரேஜிக் ஸ்ட்ரோக்காக இருந்துச்சுன்னா ஹெட் ஆஃப் த பெட் ஷுட் பி எலிவேட்டட் அண்ட் இஸ்கீமிக் ஸ்ட்ரோக்குக்கு ஃப்ளாட்டாக கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் லம்பார் பங்க்சர். டியூரிங் ப்ரொசீஜர் சைட் லையிங், நீஸ் ஃப்ளெக்ஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் அப்டமன், chin touches the chest. இதோட பிக்சர் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆஃப்டர் ப்ரொசீஜர் சுப்பைன் ஃபார் 4 to 12 hours வந்து சுப்பைன் ஃப்ளாட்டாக படுக்க சொல்லணும் டு ப்ரிவென்ட் ஸ்பைனல் ஹெட்ஏக். நெக்ஸ்ட் இஸ் டோட்டல் ஹிப் ரிப்ளேஸ்மெண்ட், அவாய்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஆர் இன்டர்னல் ரொட்டேஷன். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஏர் எம்போலிசம், லெஃப்ட் லேட்ரல் வித் ட்ரென்லன்பர்க். எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஏரை சர்க்குலேஷனில் வந்து போகாமல் பிளாக் பண்ணுறதுக்காக இந்த பொசிஷன் வந்து கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் லாமினெக்டமி பண்ண பேஷண்ட்க்கு முஸ்லிம் ப்ரேயர் பொசிஷன். ஸோ see the picture of all these positions, you will get an idea. So thank you so much. இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா share it with your friends and part 2 வீடியோவில் பார்க்கலாம். Bye bye.